بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضلع گجرات کے غیور آبادیوں، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تمام اہل گجرات نے آج یہاں پر اکٹھے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ اب ہم ان چوروں ڈاکو سے اس ضلع کو پاک کریں گے۔ ہم انشاءاللہ ان کی بلیک میلنگ، ان کی پولیس گردی جو انہوں نے محکموں کا بے دریغ استعمال کیا، انشاءاللہ ایک ایک چیز کا ان کے خلاف احتساب کریں گے۔ انہوں نے جس طرح لوٹ مار مچائی، اسلحہ بردار جتھے ہر نکڑ پر کھڑے کر دیے، لوگوں کی زبردستی زمینوں پر قبضے کیے، تھانے داروں کے ذریعے لوگوں کی وفاداریاں بدلی، اور بالآخر میں کوٹلہ اس سے جدے رہا کے ان اپنے غیور ساتھیوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ ان کے مسلح جتھوں کے ساتھ، پولیس کی پروٹیکشن کے ساتھ انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ جوتے اور بندوقیں بھی اپنی وہاں چھوڑ کر بھاگے۔ انشاءاللہ اب ضلع گجرات کے ایک کونے میں انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سیاست یقین جانیے یہ نہیں کہ یہ میرے مخالف ہیں، انہیں سیاست کا کوئی پتہ نہیں، یہ سیاست سے بہت دور ہے۔ یہ طاقت کے بل بوتے تھے، یہ 30 لاکھ آبادی کے ضلع کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بلیک میلنگ کا کارڈ کھیلا، اور وہ عمران خان جو انہیں چور اور ڈاکو کہتا تھا، جو کہتا تھا کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، انہوں نے اسے بھی مجبور کر کے وزارت اعلیٰ لے لی اسے۔ یہ ان کی پوری زندگی، ان کی سیاست کا طرز عمل ہی یہی رہا کہ انہوں نے بھائیوں کو لڑایا، قبیلوں کو، خاندانوں کو لڑایا۔ انہوں نے لڑائی کے ذریعے، اور میں نے کہا میں تو انہیں تھانے دار نہیں کہوں گا، لیکن حقیقت ہے کہ ہر ادارے، ہر سوسائٹی میں چند ایسے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائی، جھوٹے پرچے دیے لوگوں پر۔ میرے ساتھی جب کہتے تھے کہ ہمارے خلاف مقدمے درج کر رہے ہیں، ہم پر جھوٹی FIR کروا رہے ہیں، میں نے کہتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ وقت لے کر آئیں گے کہ آپ کا ہاتھ ہوگا تو ان کا گریبان ہوگا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آج مظلوموں کا ہاتھ ہے اور ان ظالموں کا گریبان ہے۔ آج یہ عدالتوں میں جا کے ضمانتیں کرا رہے ہیں، انشاءاللہ روز جاؤ گے عدالتوں میں، ابھی روز یہ سلسلہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یقین جانیے یہ گجرات کے نام پر دھبا ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتیں ہمیشہ گجرات میں مانگ رہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کی ایک نظریاتی لڑائی ہے ان کے خلاف۔ یہ بلیک میل کر کے 2018 میں آئے، انہیں مسلط کیا گیا گجرات کی عوام پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ان سے چھٹکارے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح کوٹلہ کے غیور لوگوں نے ان کے مسلح جتھوں کے سمیت انہیں بھاگنے پر مجبور کیا، اسی طرح اب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ہم گجرات کے ہر حلقے سے انہیں اسی طرح بتائیں گے کہ یہ جوتے چھوڑ کر بھاگیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ گواہ ہیں، جب ہم دوسرے اضلاع میں جاتے ہیں
हमारी तो बहुत बड़ी बदनामी है कि गुजरात दुश्मनियों का जिला है, गुजरात में असरा कल्चर है, गुजरात में फला क्राइम है। आप पूरी हिस्ट्री निकालें, तमाम दुश्मनियों के पीछे ये खड़े नजर आएंगे। तमाम जमीनों के जितने कब्जा गिरोह पैदा हुए उनके पीछे ये खड़े थे, जितने मुसल्ला जत्थे बने उनके पीछे ये खड़े थे। पुलिस हमारे देश जब आता है वही पुलिस मेरिट पे काम करती है। क्या वजह है? जब इनका दौर आता है तो वही पुलिस वन साइड ट्रैफिक चलाती है, कोई अपनी मर्जी के लोगों को लाकर उन थानेदारों को लोगों पर मुसल्लत करते हैं और इनका एक ही एजेंडा होता है कि मुकदमा दर्ज करो और इसकी वफादारी तब्दील करो। लेकिन मेरा ये यकीन और ईमान है ये सारी जुल्म बर्बरियत अवामी खिदमत के सामने नहीं ठहर सकती। आज ये लोगों का मजमा इस बात की गवाही है कि इनकी जिला गुजरात में कोई गुंजाइश नहीं। गुजरात की सियासत से इंशाअल्लाह हमने इनको इस सियासत से पार करना। हमने गुजरात को अमन का गवारा बनाना है, हमने गुजरात को तमीर और तरक्की का महवर बनाना है, हमने भाईचारे को फरोग देना है, हमने गुजरात के अंदर हकीकी अवामी सियासत का राज कायम करना है, हमने इनकी गुंडागर्दी और जुल्म पर बर्बरियत का खात्मा करना है। मेरे भाइयों, जान निसार मेरे नौजवानों बुजुर्गों, आपने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरी यकीन जाने इनकी जात से कोई नफरत नहीं, इनके किरदार से नफरत है और मेरी जिंदगी का नेवर और मकसद एक ही है कि इनको गुजरात की सियासत में इबरत का निशान बनाना। मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवानों, हमने इंशाअल्लाह इनकी जुल्म बर्बरियत को दफन करके पीछे हटना। मैं वादा करता हूं, मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक इनका पीछा करूंगा। मैं हर महाज पे मजलूमों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं हर कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़ा हूंगा। मैं हर हल्के में जाऊंगा। मैंने अपनी पार्टी के जनाब सदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से भी ये रिक्वेस्ट की कि खुदारा मुझे गुजरात के मामले में अपनी मर्जी के फैसले करने में मैं ऐसे लोगों को लेकर आऊं जो गुजरात की आवाम को इनसे निजात दिला के दम ले, जो अपनी जान लड़ा दे, वो अपना सब कुछ लगा दे, लेकिन इनको गुजरात की सियासत से उठा के कुछ दरियाई चनाब में फेंक दे। इंशाअल्लाह मैंने उनसे भी ये गुजारिश की और मैं इंशाअल्लाह ये आपसे वादा करता हूँ अगले 2-3-4 हफ्ते के अंदर हम गुजरात के तमाम हल्कों ऐसे मजबूत और मजबूत उम्मीदवार लेकर आएंगे जो हकीकत में आवाम के तर्जमान होंगे, जो आज की अमंगों के तर्जमान होंगे, जो इनकी जुल्म बर्बरियत का डट के मुकाबला करेंगे, इनकी सियासत और इनकी बदमाशी, इनकी तकसीर, इनकी जो कत्ल गारत की बुनियाद है उसको खत्म करके दम लेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवानों, आपने चूंकि सुबह जिले के मुख्तलिफ जगह से 12 बजे से चले हुए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैंने कहा कि ये 5 जगहों पर आपने देखा कि अपनी जात को नवाजने के लिए 20 से 25 हजार कनाल इन्होंने रकबे खरीदे और वहां से मसनूई रोडें निकाली, लोगों की जर्जरी जमीनें बर्बाद की ताकि ये यार लोग तो आप कहते हैं चोर सत्कारों भी बना देता है और इन्होंने तो अपने हल्के को भी छोड़ा, उस हल्के को जहां से ये कई जगह मुंतकिब हुए
आखिर में उसको भी लूट खसूट का बाजार बना दिया, बहुत से भी लोगों की जमीनों में कब्जे कर लिए, हाउसिंग सोसाइटियों से पट्टे लिए। ये ग्रीन और ब्राउन के चक्कर में पूरे पंजाब की हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए उठाए। मैंने कहा कि इनकी करप्शन की दास्तान बयान करूं तो सारा दिन रात बात करता रहूं तो बात खत्म ना हो। ये डब्बा है बदनामी का गुजरात पर। इस डब्बे को मेरे साथ मिलकर धोगे, इन्हें गुजरात की सियासत में बाहर करोगे। आप हर जगह पर मेरा साथ दोगे, मेरा साथ दोगे। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं कि जिले के कोने कोने में जाकर इनकी जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आपके साथ खड़ा होगा और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इन्हें गुजरात में इबरत का निशान बनाऊंगा। मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं।